رمضان کا چاند نواز شریف پر بہت بھاری پڑا ہے۔ آج نواز شریف کی سیاست کا باضابطہ باقاعدہ خاتمہ ہو چکا ہے۔ آج وہی ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور یہ سب کچھ آج عمران خان کی فتح ہے، کیونکہ عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے والا نواز شریف آج کا دن نواز شریف کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آج کے دن کی اہم ترین ہیپننگز ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو تازہ ترین پیش رفت ہے، عدالت میں کیا کچھ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اور میرے قاضی کے اہم ترین ریمارکس، ان کا بھی ہم نے جائزہ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں۔ آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو لازمی سپورٹ کریں۔ کافی زیادہ ہیپننگز ہیں، کافی زیادہ اپڈیٹس ہیں۔ ایک جانب تو ناظرین کرام آپ کے سامنے ہے ملکی معاملات اور کس طرح سے پاکستان کا نظام عدل چل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر لاقانونیت ہے، پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت پریورٹیز سب کی ہی بہت مختلف ہیں۔ چاہے ہمارے قاضی صاحب ہوں، قاضی صاحب کی پریورٹی کیا ہے کہ صحافی اٹھا لیے جائیں۔ انفارچونیٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ قاضی صاحب کی پریورٹی یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے۔ انفارچونیٹ بات ہے، نظر یہی آ رہا ہے۔ لیکن جو ملک کے اندر لاقانونیت ہے، جو ملک کے اندر فسطائیت ہے، اس کے اوپر وہ بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا اور سب اچھا کی رپورٹ ہے۔ اب ایک جانب تو جسٹس نعیم افغان ہیں، یہ جج صاحب ہیں، نئے سپریم کورٹ میں نئی ایڈیشن ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت بھی 3 ججز کی آسامیاں خالی ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھانے سے قبل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، اور اب قاضی صاحب نے باقی پوزیشنز بھی فل کر لینی ہیں۔ قاضی صاحب کے لیے آل از ویل ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ملک کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں آئین اور قانون کے حوالے سے آل از ویل یا نہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کے 38 کارکنوں اور رہنماؤں پر مال روڈ پر جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پولیس ہے جو ان کے آرڈرز کے اوپر اس وقت ایکٹ کر رہی ہے، جو کہ کہتی ہیں کہ میں اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں۔ بیان بازی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے اپنے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر چاہیں بھی کہ پی ٹی آئی کے اوپر سختی نہ ہو، تو اول تو وہ کبھی چاہیں گی نہیں کہ یہ سختی کم ہو، لیکن اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں، کیونکہ کٹ پتلی ہی ہوتا ہے، اور نون لیگ نے اس وقت کٹ پتلی کا کردار ادا کیا ہے۔ اب ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ کل پرامن احتجاج تھا، انہوں نے لوگوں کو اٹھایا۔ اب یہاں پر تھانہ انارکلی میں دہشت گردی، اغوا کاری، کار سرکار میں مداخلت اور ہراساں کرنے سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج ہوئے ہیں۔ مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس، فوزیہ حدیرہ اور حمیدہ بی بی سمیت 38 کارکنان کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ احتجاج کے دوران حافظ فرحت عباس کارکنان کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور جلاؤ گھراؤ کرنے کے لیے اشتعال دلاتے رہے۔ پی ٹی آئی کارکنان نے سرکاری گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ حافظ فرحت عباس نے 4-5 نامعلوم ساتھیوں سمیت شدید فائرنگ کی، ایک فائر سرکاری گاڑی کو بھی لگا۔ حافظ فرحت نے ساتھیوں کے ہمراہ کانسٹیبل کی وردی پھاڑی اور اسے اغوا کرنے کی کوشش کی، جسے استنبول چوک سے بازیاب کروایا گیا۔ ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ حافظ فرحت عباس کو قابو کر کے پولیس نے پستول برآمد کیا۔ گرفتار 42 ملزمان سے ڈنڈے اور سوٹے بھی برآمد کیے گئے۔ اب یہ حافظ فرحت ایم پی اے اس وقت منتخب ہوئے ہیں، لیکن آپ مضحکہ خیز یہ ایف آئی آر چیک کریں، لیکن اس وقت اس ملک کے اندر نظام ایسے ہی چل رہا ہے، تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات یہ ہونی نہیں چاہیے۔ وہیں دوسری جانب بڑھتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک صحافی نے بالآخر سوال پوچھ ہی لیا، اب اللہ تعالیٰ اس صحافی کی حفاظت فرمائے۔ مریم صاحبہ سے یہ سوال پوچھا ایک صحافی نے کہ راشن بیگ جو ہے اس کے اوپر نگہبان لکھا ہوا ہے، اور آپ کے والد گرامی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تصویر لگائی گئی ہے، آلدو یہ آپ کے پیسوں سے تو نہیں ہو رہا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے انتہائی اب میں اسے کیا کہوں، رعونت کہوں، تکبر کہوں، ڈھٹائی کہوں، کہا ہے کہ پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ نواز شریف کی حکومت ہے، نواز شریف کی تصویریں لگیں گی۔ مطلب آپ اندازہ کر لیں آل شریف کی ذہنیت کا۔
अच्छा, वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान सख्त बरहमी का इजहार किया है। मैं इसे बतौर लतीफा नहीं लेकिन चलें आपको सुना देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी हम ख्याल बेंच ने सहाफियों को FIA के नोटिस दिए जाने और हिरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत की और चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के IG हैं, इनको IG से हटा देना चाहिए, 4 साल हो गए, क्या आपको 4 सदियां चाहिए। इन्होंने मजीद भी बहुत सी बातें की, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि असद तूर का जब मामला आया और उस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि असद तूर को जेल में क्यों रखा गया है, इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने बताया कि असद तूर के खिलाफ एक FIR दर्ज है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि असद तूर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नौयत की दफात आयद की गई हैं, हसास मालूमात समेत दीगर आयद दफात का इत्तलाक कैसे होता है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है, जबकि FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। मतलब काजी साहब को अब ये रियलाइज हो रहा है या फिर वो ये रियलाइज करवाना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। मतलब अब आप और दिया नहीं है तौहीन अदालत का नोटिस, का क्यों ना हम ये कर दें, क्यों ना हम ये नोटिस कर दें। और असद तूर हर पेशी के ऊपर उसे धक्के दे के बालों से सर से पकड़ के जब गाड़ी में बिठाया जाता है रिमांड लेने के बाद, वो एक ही बात कहते हैं थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और इसमें अगर आप अब काजी साहब की बात को एनालाइज करें तो ये लगता है कि काजी साहब गालिबन ये कह रहे हैं कि फिर अदलिया के खिलाफ मुहिम पे रगड़ो, किसी और बात पे क्यों रगड़ रहे हो, अगर हमारे नाम पे आप बंदा उठाया है। अब ये ऐसे नहीं होगा, अवाम को हर चीज की समझ आ चुकी है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि क्या हम अब अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। FIA के मुतलका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है। ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं। कानून का निफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं है। काजी साहब की ये बातों की हद तक है, ये जुडिशल ऑर्डर्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिमार्क्स हैं। और रिमार्क्स नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, रिमार्क्स में जो मर्जी आप बातें करते रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिस्टम राइज है, मुल्क के अंदर जो निजाम है, वो एक जानिब जो इशारा हमें दे रहा है वो बहुत वाज़ेह है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI इमरान खान साहब की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर FIA प्रोसिक्यूटर के एतराज पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या कानून के मुताबिक बताएं कि अपील काबिल समात कैसे नहीं है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समात हुई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन ने समात की। FIA प्रोसिक्यूटर जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह अदालत में पेश हुए। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने एतराज उठाते हुए कहा कि यह अपील काबिल समात नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताएं कि यह अपील कैसे काबिल समात नहीं। तो FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यह अपील नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील का कोई हक मौजूद ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ज़ाब्ता फौजदारी के तहत भी अपील नहीं होगी। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि CRPC इस हवाले से खामोश है, इसका इतलाक नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि अपील काबिल समात नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारा दूसरा एतराज यह है कि यह अपील 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आप मुतबादिल एतराज कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहली इस्तदा है कि अपील काबिल समात नहीं, दूसरा एतराज 2 रुकनी बेंच पर है। यह अपील हाई कोर्ट का सिंगल बेंच ही सुन सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं तैयारी का वक्त नहीं, कभी वकील बदल दिया, कभी प्रोसिक्यूटर बदल दिया, और अब कह रहे हैं कि जी अपील काबिल समात नहीं और बेंच टूट जाए और 1 रुकनी बेंच, सिंगल बेंच ये सुने। क्या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की मौजूदगी इस बेंच में FIA को खटक रही है? क्या अकेले जस्टिस आमिर फारूक साहब होते तो मामला ठीक होते? ये शायद FIA सोच रहा है और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यही हमें लग रहा है। अब जरा आते हैं इंतहाई अहम तरीन और सीरियस मामले के ऊपर। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था आज से 1 साल पहले। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और ये सारे बैठे हुए थे और इन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत देने से पहले शहबाज शरीफ साहब को बुलाया। शहबाज शरीफ साहब को बुला के कहा कि अगर हम आपको हुकूमत दे देते हैं, ये 2018 से पहले की बात हामिद मीर साहब बता रहे हैं और उन्होंने बड़े वसूख से कहा कि आप शहबाज शरीफ से ये कंफर्म कर सकते हैं, शहबाज शरीफ इसकी तरदीद नहीं करेंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया हामिद मीर साहब के बकौल और कहा कि आपको अगर हम वजारत देते हैं, वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज करते हैं, तो क्या आप
हमारी आपकी काबीना क्या होगी, आपका वजीर खजाना कौन होगा, आपका वजीर खारजा कौन होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये फैसला, ये बात मैं आपको तो नहीं बता सकता, ना आपके कहने पे ये कर सकता हूं, ये फैसला तो मेरी पार्टी करेगी, ये फैसला तो मेरी पार्टी के कायद नवाज शरीफ करेंगे। और हामिद मीर साहब ने उस टाइम बताया कि शहबाज शरीफ डट गए, भाई को भाई से लड़ाने का प्लान जबरदस्त हो गया, उड़ गया, और सब ने हॉल में तालियां भी बजाई कि जमहूरियत जो है वो इस वक्त बड़ी जीत गई। और उसके बाद फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को हुकूमत देने का फैसला हुआ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हत्थे नहीं चढ़े, यानी कि वजारतें जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर मुस्लिम लीग नवाज नहीं देती थी। लेकिन अब जो मामला हुआ है आज, किस तरह से हामिद मीर ने जो उस वक्त कहा वो आज शहबाज शरीफ साहब ने मान लिया है, और आज नवाज शरीफ की कौमी सियासत अमलन खत्म हो चुकी है, बाज़ाब्ता तौर पर आज उसका इख्तिताम हो गया है। आप उस पर इन्ना लिल्लाह पढ़ सकते हैं। एक जानिब तो